عوام کی آواز بن کر پاکستان کو IMF کے شکنجے سے نکالیں گے اور معیشت کو بحال کریں گے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ پہلے ایک کا سن لیں نا آپ, ایک کر کے چلیں. اتنا ماشاءاللہ لمبی چوڑی آپ نے تقریر کر دی ہے. تو دیکھیے جو یہ کوارٹر آن کوارٹر گروتھ ہے اس میں ایگریکلچر ہوتا ہے, LSM ہے اور سروسز ہے. تو LSM اور سروسز کی جو گروتھ ہے ابھی اس میں فردر آنا ہے. ایگریکلچر کی میں نے ابھی بات کی ہے, اس کو اگنور نہ کریں آپ. 5% کی گروتھ ہوئی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ گروتھ جو ہے انشاءاللہ ایگریکلچر میں کنٹینیو کرے گی, کراپس پہ, ڈیری اینڈ لائف سٹاک میں. اور وہ اس گروتھ کو اور ٹیک سیکٹر کی جو گروتھ ہے اس کا IMF کے پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے لیورز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, جو گروتھ لیورز ہیں, جو ہم نے فنانسنگ کرنی ہے, جو ہم نے کسانوں کی ہیلپ کرنی ہے, جو ہم نے فری لانسرز کی کرنی ہے, اس کا فنڈ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. دیز آر گوئنگ ٹو بی 2 ویری امپورٹنٹ لیورز آف گروتھ انشاءاللہ ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر. باقی بات آ گئی کہ جو ٹیرفس کا ہے, ٹیرفس مائی فرینڈ وی آر ان اے ویشیس سرکل. اف یو ڈونٹ ڈو دا اسٹرکچرل ریفارمس, اگر ہم یہ تھیفٹ اور لیکیج نہیں روکیں گے, ہم اس ویشیس سرکل میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں پھر اس کو وہ سسٹینیبل کرنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز آئیں گی, یہ جو ہم اس ویشیس سرکل سے نکلیں گے. ادروائز وی کنٹینیو ٹو تھرو دا کین, کک دا کین ڈاؤن دا روڈ, اور اس کی وجہ سے یہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ رہیں گے. تو اس لیے ہمارا انڈسٹری کے ساتھ جو ہے رابطہ ہے, اور انشاءاللہ ڈیورنگ دا بجٹ سیشن اس پہ سب ڈسکشن ہوگی. آف کورس وی وانٹ دا انڈسٹری ٹو گرو, کیونکہ وہ ایز اے سیڈ دیر 3 components, دیر از انڈسٹری, دیر سروسز اینڈ دین دیر از ایگریکلچر. انڈسٹری وہ بھی سیکٹر ہے جو 20% GDP کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور 56% ٹیکس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. So by definition we need to work with the industry to inshallah move in that direction. So Mr. Sir, given all these factors that you just mentioned, how much growth do you see in the third quarter coming? دیکھیے یہ جو ہے میرے لیے ابھی پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ Q3 میں کیا ہوگا, لیکن جو ایگریکلچر کے مومنٹم ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح رہے گا. اور جو انڈسٹری اینڈ سروسز ایز اے سیڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے کہ چونکہ اس کی ایکویژن جو ہے وہ انرجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ تھوڑا سا رینج باؤنڈ رہے گا. لیکن میرے لیے اس وقت کوئی فگر دینا ابھی مشکل ہوگا. سر یہ بتائیے گا CIG کی ڈائیورجنس کی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کون سے اور مزید پلان ہے جس میں مزید ضروری ہے, اور آپ کوئی بیسک پوائنٹس لے کے آئے ہیں کہ کن سیکٹر کے اوپر کن چیزوں کے اوپر اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے رائٹ ڈائریکشن کے لیے ہمیں کون کون کام کرنے کی. دیکھیے میں نے ابھی وہاں میرے ریمارکس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا PIA, آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس. دیز آر 2 which are now in advanced stages. اور جیسے میں نے ذکر کیا وہ ہم ہر دن اور ہر ویک اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ٹل وی گیٹ انٹو دا بیڈنگ پروسیس, تاکہ انشاءاللہ بائی جون ٹائم فریم ہم ان کو وی کین ٹیک اٹ ٹو دا فنشنگ لائن. بیکاز اٹس امپورٹنٹ کہ یہ جو ہے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جس طرح مارکیٹ نے بھی اس پہ ریئیکٹ کیا ہے کہ ہم اس کو وی میک اٹ اے ریئل سکسیس اسٹوری. اس کے بعد میں نے آلریڈی آپ کو ذکر کر دیا ہے کہ جو ڈسکوز ہیں ان کی پہلے گورننس کر کے وی آر ویری کلیئر کہ اس کو ہم نے پریویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے ایز وی گو فارورڈ. اور اس کے علاوہ جو باقی SOEs ہیں ان پہ ابھی کام شروع ہوا ہے, لیکن وی ہیو ٹو بلڈ دیٹ پائپ لائن. اچھا آپ سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی میری. شارٹ ٹرم میں تو پرائیویٹائزیشن لوکریٹو ثابت ہوتی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ڈیزاسٹرس ہوتی ہے. IPP اس کی سب سے بڑی مثال ہے, یہ الیکٹرک اس کی سب سے بڑی مثال ہے. 1992 کے بعد جتنی پرائیویٹائزیشن میں ہم نے کوئی خاص کا اضافہ نہیں دیکھا اپنی ایکسپورٹ میں. یا تو اس حوالے سے یہ بتائیں, تو میرے بھائی یہ بتاؤ, میری بھائی یہ بات بتاؤ, بینکنگ کی کیوں نہیں اگزامپل دیتے آپ؟ کسی اور سیکٹر کی طرف بھی جائے نا, کیونکہ یہ صرف انرجی پہ نہ رہیں. بینکنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا؟ آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے. 90s میں یہاں بھی سبسڈی کتنا زیادہ بڑا ہے یہ بھی تو بتائیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ محصولات کو بڑھانا ہے, ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ کا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ IMF کا پریشر ہوتا ہے, مگر FDR ٹیکس ریٹ بڑھانے کے اقدامات نہیں کیے جاتے. آج بھی پاکستان میں محدود تعداد ہے جو ٹیکس ریٹ میں شامل ہے, اور ان پر ٹیکس بار. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. تو اسی لیے میں نے اب آپ کو ذکر کیا ہے کہ شارٹ ٹرم میں
ابھی میں نے آپ کو लीकेजेस کا لفظ استعمال کیا ہے. چیزیں ہیں ہمارے پاس, ٹریک اینڈ ٹریس ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, تو ہمارا کس کا قصور ہے؟ اس کا IMF کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. میں یہ کافی چیزیں جو بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس ٹو GDP بڑھانی ہے, 9.25% پہ ہیں ہم, رائٹ, اس کو 15% پہ لے جانا ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے, رائٹ. جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, SOE کا ریفارم کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ چیز؟ اور اگر ہم نہیں کریں گے اور اس وقت نہیں کریں گے, رائٹ, جو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, یہ ڈو اور پیرش والی بات ہے. سو وی ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ بائی پلگنگ دا لیکیجز دیٹ وی ہیو آلریڈی. جو ہمیں جو کرنی ہے, یہ جو میں نے بات کی ہے ٹرائبولز میں 1.7 ٹریلین, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 9.4 ٹریلین کے محصولات کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سال کا, ٹھیک. اگر اس میں سے آدھا بھی آ جائے, میں یہ کہتا ہوں ڈیسیجن جو آدھا بھی آ جائے, اس کے علاوہ ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 3 ٹریلین کی لیکیج ہے, جس کا میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کا بھی اگر آدھا آ جائے تو ایون بیفور وی گو ٹو ان ٹیکس اینڈ انڈر ٹیکسڈ, رائٹ, تو یہ جو آٹومیٹکلی جو آپ کے محصولات ہیں 12 ٹریلین تک چلے جاتے ہیں. کین یو امیجن کہ 2.5 ٹریلین سے ہم اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ اور انڈر ٹیکس اینڈ ان ٹیکس والا دیکھو بھائی, وہ تو بڑی سمپل سی بات ہے, ہم سالوں سے دہائیوں سے کر رہے ہیں. انڈسٹری کیا ہے اور اس کی ٹیکس کنٹریبیوشن کیا ہے, سروسز کیا ہے, اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے, اور دو اور جو سیکٹرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آٹومیٹک سوئچ ہم نے کرنا ہے, بٹ ہم فیز ان تو کریں نا, اس جرنی کی طرف تو جائیں. اچھا, آپ سے ملاقات پرائیویٹائزیشن سر کیا صرف لاس میکنگ اداروں کی ہوگی یا پروفٹ میکنگ ادارے بھی ہیں اس میں شامل ہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ دیکھیں جی, جو پائپ لائن ہے, پائپ لائن ابھی بلڈ ہو رہی ہے, تو اس لیے میں تو صرف ابھی یہی کہوں گا جو کم از کم جو لاس والے ادارے ہیں ان کو تو ہم اس پائپ لائن میں لے کر جائیں, لیکن اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی, آپ نے خود مجھ سے ایک بات کہی کہ IMF کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے, اور آپ کا ویو اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے 22%, اس پہ اکانومی یا انڈسٹری نہیں چل سکتی, اور آپ نے کہا کہ ہم یہ IMF کو کہیں گے اور بتائیں گے, سمجھائیں گے. تو کیا ابھی بھی آپ اسی ویو پہ ہیں؟ ایک بات, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کیا بنے گا اب آگے, دوسری بات, اور تیسری بات, آپ کو CCI سے کبھی نکال دیتے ہیں, کبھی آپ کو چیئرمین شپ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہٹا دیا جاتا ہے, پھر شامل کیا جاتا ہے, کبھی ڈرا دیتے ہیں, کسی میں آپ کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. میں آخری بات پہلے کر دوں, اس کو پرسنالٹیز کو چھوڑ دوں. اس وقت ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایجنڈا کو کیسے آگے لے کے جانا ہے امپلیمنٹیشن میں. اگر مجھے کہیں امپلیمنٹیشن میں دقت ہوئی تو پھر اس پہ بات کریں گے, ادروائز لیٹس لیو دا پرسنالٹیز آؤٹ. یہ بتائیے گا آپ کا جو اگلا بجٹ ہوگا اور IMF کے ساتھ جو آپ ڈسکشنز کرنے جا رہے ہیں, اس پہ آلریڈی وزیر پیٹرولیم اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, اس میں فردر ایڈ نہیں. سر IMF کے ساتھ جو آپ ڈسکشنز کرنے جا رہے ہیں اگلے پروگرام کے لیے, اور جو بجٹ لے کر آنے والے ہیں, اس میں عوام کے لیے آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں, جو فسکل سپیس ہو کے ابھی بھی تو ایک بات سلسلہ چل رہا ہے نا, رمضان پیکیج ابھی بڑھایا گیا نا, 7.5 بلین سے اس کو 12.5 بلین کیا گیا. یہ تو ابھی ہوا ہے رمضان کے دوران. اب اس کو آگے اسٹرکچرل بیسس پہ لے کے جانا ہے. لیکن جو میں آپ کو بار یہ بات کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر 9.4 ٹریلین آپ کے محصولات ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو اخراجات ہیں, اگر ہم نے اخراجات میں اگر ڈیٹ سروسز کو چھوڑ بھی دیں تو ہمارے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں ان کو ہم نے نیچے لانا ہے گورنمنٹ نے, اور جو PSDP ہے اس کو جو ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس سے اسپیس اویلیبل ہوگی. یہ جو میں نے ابھی لیکیجز کی بات کی ہے, اگر یہ لیکیجز آپ روک دیں آپ 2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈز آ جائے, یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائز پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس. جو BISP کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنریٹ کرنا ہے. بٹ دین آلسو everything that you've talked about, first of all supporting the domestic consumers and the industry. تو یہ جب تک ہمیں وہ سپیس نہیں ملے گی اس میں ہم آگے نہیں جا سکیں گے. باقی جو بات ہے وہ جو بجٹ کے وقت ہوگا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے, کوئی بھی جو جب آپ کسی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اٹس آلویز پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی. صرف ٹیکنالوجی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا پروسیسز آر بروکن اور ان پروسیسز کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو وہ 0/0 ہی رہے گا. اسی طرح جو پیپل ہیں,
अल्टीमेटली तो दे आर द वंस ना हु ड्राइव द एजेंडा। तो इसलिए हमारा इन जो FDR की रिस्ट्रक्चरिंग है, जो डॉक्टर शमशाद अख्तर ने उसको केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्हीं की मदद से वो एक कमेटी, आप कह रहे हैं ना जी आप कभी अंदर हैं कभी बाहर हैं, तो उसके भाई चेयरपर्सन मैं हूँ, ठीक है। तो वो उसमें डॉक्टर शमशाद हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे पास और एक्सपर्ट्स हैं ताकि जो उसकी और उसमें ये पीपल प्रोसेस वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल हम साथ लेकर आएंगे। डिजिटलाइजेशन वाला जो एजेंडा है उस पर भी ये हम बातें नहीं कर रहे हैं। 8 तारीख को वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट के लिए RFP इशू हो जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए, और ये ऐसा कंसल्टेंट हम लाएंगे जिसने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में काम किया हो, ताकि वो डिज़ाइन भी काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काम करें। उसका टाइम फ्रेम क्या है? इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल we will be appointing that consultant and announcing that consultant. सर आप स्प्रिंग मीटिंग में जा रहे हैं, स्प्रिंग मीटिंग में जा रहे हैं तो SDA प्रोग्राम करने के बाद वाशिंगटन और कराची दोनों जगह पर, इस्लामाबाद दोनों जगह पर नहीं, ये तो जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे और उसके थोड़े से खदोखाल कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। लेकिन दोज डिस्कशंस विल गो इनटू एंड अप्रैल इनटू मई। हमारा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाएं। तो ये हमारी ख्वाहिश है। प्रोग्राम का साइज आपने कितना अप्रोच करेंगे? प्रोग्राम का साइज होगा schemes to encourage digital innovation and tech funding? And secondly, what role can the finance ministry play to increase SME credit and, help growth financing? सौरभ, पहला सवाल आपका क्या था? Digital innovation and tech funding, जैसे in Europe there are a lot of schemes to encourage young entrepreneurs, startups for digital innovation and tech funding. So can the Ministry of Finance in that regard do anything? Can we expect any schemes? अच्छा, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू कि जो टेक की जो साइड है वो इट्स अ ह्यूज अपसाइड फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी वाला है या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, अगर आप देखें तो हिस्ट्री इज़ नॉट अ प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल में ये आया है। और आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू डॉक्टर उमर सैफ इन द केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए इन प्रोवाइडिंग द इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द फ्रीलांसर्स। तो इंशाल्लाह इस साल रफली 3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी जो हमारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक सपोर्ट। अब हमें किसने रोका है कि हम इसको 4-4.5 बिलियन अगले साल ना लेके जाएं? तो ये सारे हमारे कंट्रोल में है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर वो जिस तरह स्टेट बैंक ने जो उनका रिटेंशन परसेंटेज था वो 30 से 50% कर दिया, राइट, उससे फ्लोज आने शुरू हो गए। उनको डेबिट कार्ड चाहिए, वो भी हमारे कंट्रोल में है। उनको और फैसिलिटीज़ चाहिए, वो भी हमारे कंट्रोल में है। तो वी विल वर्क, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल वर्क वेरी क्लोजली विद शाहज़ा ख्वाजा एंड हर टीम टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट। और यही मैंने बात कही है कि देखिए ये जो होल ऑफ द गवर्नमेंट को हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशनलाइज करना है। अगर हम सिर्फ अपनी मिनिस्ट्रीज़ में बैठे रहे एंड वी डू नॉट ऑपरेशनलाइज, देखिए जिस मिनिस्ट्री में ज़रूरत है हम एक दूसरे की मदद करें, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। दूसरा आपने बात की SME फाइनेंस की, वो अभी मेरी 11:30 बजे गवर्नर साहब के साथ मीटिंग है अलॉन्ग विद द बैंक CEOs। तो इसमें ये इंशाल्लाह डिस्कशन होगी कि इसको, क्योंकि देखें मैं आपको कहूँगा कि 3 सेक्टर्स जो हैं उनको हमने आगे लेकर जाना है, उनकी फाइनेंसिंग बढ़ानी है। SME है, एग्रीकल्चर है और टेक है। तो यहाँ ये जो सेक्टर्स हैं इनको हमने फाइनेंसिंग के थ्रू भी सपोर्ट करना है। तो मेरी दरख्वास्त होगी सारे बैंक CEOs को कि वो इसको ज़रूर देखें और इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। सर FDI और रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या स्कीम दी जा रही है? जी, उसमें तो देखिए ऑलरेडी इट्स अ लॉट इन द वर्क्स। SBA प्रोग्राम करने के बाद लॉट इन द वर्क्स ऑलरेडी, उसमें बहुत इनिशिएटिव ऑलरेडी हैं। जो स्टेट बैंक उसको ऑटोमेट करने जा रहा है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विद द सऊदी अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। अगेन जितना हम डिजिटलाइजेशन हम क्यों करते हैं, राइट, वो ये होता है कि जी आप ट्रांसपेरेंसी लाएं। ये जो इन्होंने अभी बात की थी ह्यूमन इंटरवेंशन कम करें, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी तो करप्शन ख़त्म होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और तीसरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं इज़ द क्लाइंट एक्सपीरियंस। मैं बार बार उस पर आता हूँ
राइट, कि अगर किसी को घर बैठे उसको, जिन्होंने अभी ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की बात की एटसेट्रा, दैट्स व्हाट इट इज ब्रॉट इन. बट जी आई थिंक इफ वी कैन हैव SBA एग्रीमेंट के बाद जो हमने किया है कामयाब प्रोग्राम, उसके बाद हम अगला प्रोग्राम जो क्या इजिप्ट वाला हमें मिल सकता है, इतना साइज हो सकता है हमारा? नहीं, देखें, इट विल बी, मैं सिर्फ आपको एक बात कह सकता हूँ कि हमें मैं अमाउंट की अभी बात नहीं कर सकता, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी वो बात हुई नहीं है. Right. चूँकि वो बात हुई नहीं है, मैं आपके सामने आके एक कोई फिगर दे दूँ वो मुनासिब क्या है. हैं? लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट. हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का, ना ही वो IMF की कि ये जो कह रहे हैं जी कंडीशंस आएंगी और फलां, ये मुल्क के लिए ठीक चीज़ें हैं ना, तो क्यों रुके हम. तो उसको ऑलरेडी हमने उसको एग्जीक्यूशन में हम ले गए हैं. तो लेकिन उसका जो साइज ऑफ द प्रोग्राम है वो इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट. फारूक साहब ने आपसे जब बजट आएगा मेरे भाई, मैं फिर जरूर बात करूंगा इनके साथ. वी आर इन टच, फारूक साहब ने कांस्टेंट आपसे टच. रिक्वेस्ट की है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सारे एसेट क्लास के अंदर, उस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो कंसेप्चुअली बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर आप जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्सड हैं, जो पूरे डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर हम उन्हीं पे फर्दर बोझ डालते जाएं, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं. 1 साल और निकाल लेंगे, प्रॉब्ली 1 साल और निकाल लेंगे, 2 साल और निकाल लेंगे, हो सकता है 2 साल और निकाल लें. लेकिन ये सुपर टैक्सेस और विंडफॉल टैक्सेस और ये सारा सिलसिला कब तक हम रखेंगे, ये कब तक हमारा चलेगा, ये सस्टेनेबल नहीं है. तो इट हेल्प्स टू मेक द मैथ वर्क, लेकिन ये अगर हमने ये जो कह रहे थे जी कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, ये आखिरी प्रोग्राम तभी होगा अगर हम ये स्ट्रक्चरल इश्यूज को फिक्स करेंगे. और इसलिए मैंने वहाँ कहा कि ये जो हमने इश्यूज फिक्स करने हैं, ये हम बैठ के बहुत ज़्यादा डिबेट कर सकते हैं और पॉलिसी डिबेट्स कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, सालों साल से नहीं, दहाइयों से मालूम है. क्या सर मालूम है कैसे जो इकॉनमी की मौजूदा सूरत हाल है उससे सेटिस्फाई हैं आप उससे अभी? देखिए, इससे पहली बात ये थी मेरे भाई के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, राइट. और इसमें मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमने साथ साथ लेके चलनी है उसको परमानेंस में लाने के लिए. इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस चाहिए होंगे, और उसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं पिछली केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ. यही सारी बातें होती थी ना कि जी ये एक्सचेंज रेट जो है 300 पे चला जाएगा, 325 पे चला जाएगा, 350 पे चला जाएगा. वो जब क्रैक डाउन आया, हुंडी हवाला पे आया, स्मगलिंग पे आया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे आया, राइट. तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था जिसने उसको मस्तकम किया. लेकिन अब उसके स्टेबिलिटी आपने गोइंग फॉरवर्ड कैसे लानी है, उसमें स्टेट बैंक का बड़ा कलीदी किरदार कि उन्होंने जो रिफॉर्म लेकर आए, और वो रिफॉर्म ये थी कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनका कैपिटल बढ़ाया, जो एक्सचेंज कंपनीज़ मुल्क का नुकसान कर रही थी एंड दे वर नॉट फॉलोइंग द राइट प्रैक्टिसेस, उनको बंद किया. जो बैंक्स थे जिनके पास ऑलरेडी एक्सचेंज कंपनीज थी, उनको कहा कि जाके और बूथ खोलो अपनी ब्रांचेस में, और 8 और बैंकों को कहा कि अब एक्सचेंज कंपनीज खोलें. उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि ये इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स मोर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, जहाँ स्पेकुलेटिव एलिमेंट कभी जाएगा नहीं, लेकिन मिटिगेट हो जाएगा. मैं एज द बैंक प्रेसिडेंट, मेरी पुरानी नौकरी में जब मुझे कभी मैं बाहर के दौरे में जाना था, तो नाउ आई यूज्ड टू गो टू द एक्सचेंज कंपनी, बायोमेट्रिक करके, कैमरे में देख के, साइन करके, फिर मैं उठाता था, राइट. तो ये देखें, ये इस तरह हमने इस इकॉनमी को लेके जाना है. जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उनको करें, बिकॉज दीज आर शॉर्ट विन्स, और फिर जो स्ट्रक्चरल जो एजेंडा है उसको आगे लेकर चलें. तो देखें, सेटिस्फाइड तो ये है कि स्टेबिलिटी आई है, पर इसको हमने अल्टीमेटली तो ग्रोथ की तरफ लेके जाना है. इन्फ्लेशन रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है. मैं उस पर जी अभी कमेंट नहीं कर सकता. इस पर दिस इज़ अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट इस डिसीजन, लेकिन मेरे टेबल पे इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं. सर ये बता दें कि मार्केट रेट एक्चुअल मार्केट रेट है या डॉलर अभी भी मार्केट से अप है? देखें, दो चीज़ों पे हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए. The policy rate and the exchange rate are the purview of the State Bank of Pakistan. Having said that, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आज से 3 हफ्ते पहले तक जब मैं दूसरी नौकरी में था, my own understanding from our own treasury was that it was very close to the real rate, और to me that is the benchmark. बाकी मेरी ख्वाहिशें हो सकती हैं, पर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जिस पे दम निकले. सर बता दें कि इन्फ्लेशन रेट अभी भी 23% पर है.
अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। सर इन्फ्लेशन रेट 23% पर है अभी भी, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं, सर कैसे कर्टेल करेंगे? नहीं देखिए, ये इन्फ्लेशन का बेस रेट अब आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ फूड इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी बढ़ी है, उसकी वजह ये रमज़ान का अनफॉर्चुनेट इफेक्ट होता है, लेकिन माय ओन सेंस है कि ये इन्फ्लेशन रेट जो है ये इंशाल्लाह बतदरीज कम होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर बेस रेट की वजह से, एंड वी आर होपिंग कि द पॉलिसी रेट विल फॉलो। अच्छा सर, कुछ As far अर्से as the पहले स्टेट बैंक के digitalization of FBI's data goes, the agreement signed with Karandas, Pakistan, why were they chosen specifically, and can we have a timeline on when, how that process will unfold? देखिए, मैंने अभी जिक्र कर दिया है, कारंदाज को इसलिए किया कि कारंदाज हैज़ हैड ए वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, और लेट्स पुट दिस वे, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि स्टेट बैंक में ये जो रास्त सारा रोल आउट हुआ है वो कारंदाज और उस ग्रुप की हेल्प से हुआ है, सो दे हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, मैं बात कर चुका हूँ कि 8 तारीख तक इंशाल्लाह RFP होगा, और इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल विल अपॉइंट दैट कंसल्टेंट, और उसमें भी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, जो चीज़ अगर मॉनिटर नहीं होती और रिपोर्ट नहीं होती तो फिर ये सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो मैं चेयर कर रहा हूँ, जो स्टीयरिंग कमेटी है इस सारी चीज़ पे वो प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों हमारा जो है वो फोकस बड़ा क्लियर है कि वी हैव टू डू दिस फॉर द सिंपल रीज़न कि जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन रह गई तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सर, गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के मौके पर उन्होंने ये कहा था कि जो उस ज़माने में साल 1.5 साल पहले जो करेंसी की बहुत ही एक अबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आई थी, उनका ये कहना था कि स्टेट बैंक ने अपनी इंक्वायरी में जो टॉप के बड़े बैंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उन पर जुर्माने भी लगाएंगे। स्टेट बैंक के गवर्नर से काफ़ी बार ये पूछा गया कि वो आप रिपोर्ट अपनी जारी कब करेंगे, लेकिन वो बाद में इस बात से मुकर गए, तो क्या अब आप वो करेंगे रिपोर्ट जारी? वो मैं फिर अभी मैंने जिक्र किया है, ये पर्व्यू है स्टेट बैंक का, जहाँ स्टेट बैंक है देयर आर ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, ये आप दोबारा गवर्नर साहब से ही बात कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ एक आखिरी सवाल ये है कि हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ से जो हमने प्रोडक्टिविटी पे जाना है वो कैसे है, वो प्लान क्या है, ज़रा सा उस पर 2 बातें कर सकते हैं। देखिए जी, एक्सपोर्ट साइड पे क्योंकि मैंने अभी जो बात की है कंजम्पशन साइड करना है, या आप कहें कि इम्पोर्ट लेड सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेस, अगेन ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, लेकिन अगर हम क्योंकि इशू क्या होता है, इशू यही होता है ना कि आप सब कहते हैं जी ग्रोथ आप ग्रोथ की तरफ जाएं और ग्रोथ प्रो बजट दें, वो हम कुछ सालों पहले देख चुके हैं। प्रो ग्रोथ बजट मीन्स कि यू रन आउट ऑफ डॉलर्स बिकॉज यू आर इम्पोर्ट लेड, and the moment you run out of dollars you have to go back to the same institution asking for another agreement, so that is not sustainable। तो हमने एक्सपोर्ट का जो है उसकी तरफ इसको जाना है, और ऑलरेडी देखें ये कमेटीज़ एंड मोर कमेटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज करना है और उनको हमने फाल बनाना है, और उसमें जैसे इसका है कि जो इंडस्ट्री ने करना है उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जो गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी, कंपेटिटिव एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उस पर हमने काम करना है इंडस्ट्री के साथ बैठ के, ये हमारा होगा। और देखें ये जो एक्सपोर्ट है इसमें टेक्सटाइल्स एक ऑब्वियसली बड़ा है, उन्होंने बड़ा काम किया है वैल्यू एडिशन पे, और वो इंशाल्लाह वो उसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर एंड टेक ये आपके लीवर्स हैं। आपकी एक बम्पर राइस क्रॉप हो गई, उससे आपने ना सिर्फ मुल्क मुस्तफ़ीद हुआ, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आपने कमाई है इज़ एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट। वीट जो है, अगर वीट की आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, वो एवरेज उसकी 36 मॉन्ड पर एकड़ से वो एवरेज चली जाए 40 मॉन्ड पर एकड़, तो आप सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। अगर 40 से आपकी एवरेज ऊपर चली जाए तो यू कैन एक्सपोर्ट इट। अब मुझे आप ये बताएं, मैं इसलिए बार बार आता हूँ, इसका कोई IMF के साथ कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो यील्ड बढ़ानी है वो सब लीवर्स हमारे पास हैं, तो वी हैव टू गो इनटू द नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड। सर आप आए और स्टॉक मार्केट जो है हाई पे हाई कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? 2 बात ये भी नहीं, ये सब इनकी मेहनत है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, और मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, और अल्लाह करे इसी तरह रहे, बिकॉज दे सी, क्योंकि देखिए मैं अभी भी आप यहाँ सब भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उस चीज़ को ट्रैक करें
یہ پرسنالٹیز پہ نہ جائیں, کمیٹیز پہ نہ جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کو کام کرنا چاہیے انہوں نے اس پہ ایکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو دین دس ول آل گیٹ ریورس. تو ہماری پوری اس میں کوشش ہے کہ امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن. کیپٹل گین ٹیکس بھی تو کم ہونا چاہیے. آل دا بیسٹ. جناب والی ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے وہ کام کریں گے. آل دا بیسٹ. آپ ان کو ساری کھلائیں یار آج. بہت مہربانی جی, بہت مہربانی. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.